హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అభిషా గణితశాల. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో సీటెట్ మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ 2 2024 ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూడబోతున్నాము. హియర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. The lengths of the parallel sides of a trapezium are 11 centimeters and 25 centimeters, and the distance between them is 12 centimeters. The area is equals to the area of rectangle whose sides are in the ratio 3:2. What is the perimeter of the rectangle in centimeters? సో ఇక్కడ ఏమిచ్చారు? ట్రెపీజియం యొక్క parallel sides ఇచ్చారు. We know that when we call quadrilateral as a trapezium, when two sides are parallel to each other. Okay, so one of the pair should be parallel to each other. Here that pair is A, B, C, D. So let AB is 25 centimeters and CD is 11 centimeters, and the distance between those two parallel sides, these two are parallel sides కదా, ఆ రెండింటి యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 12 సెంటీమీటర్స్. ఓకేనా? సో డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, టూ ప్యారలల్ సైడ్స్ లెంత్ ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపీజియం? ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపీజియం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 into h into half into h into a plus b. So half into, what is height here? Height is nothing but distance between the two parallel sides, that is 12, into a plus b. A is nothing but a and b are parallel sides of the trapezium. So substitute the values. 25 plus 11, half, 2 ones are 2 6 are. So 6 into 25 plus 11 is how much? 36. So 36 into 36. 36 into 36 is how much? 36. 6 3s are 18. 18 plus 3 is 21. So 216 centimeter square. This is the area of trapezium. Next statement lo ఏమంటున్నాడు? Its area is equals to the area of rectangle whose sides are in the ratio 3:2 అంటున్నాడు. మనం కనుక్కోవాల్సింది పెరిమీటర్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్. పెరిమీటర్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి? 2 into L plus B. అంటే మనకు లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ కావాలి కదా. సో లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ అనేది ఈ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. లెంత్ ఎలా ఇచ్చాడు? లెట్ ద లెంత్ బి 3x. రేషియోని నేను క్వాంటిటీస్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. బ్రెడ్త్ ఈస్ 2x. సో ఇప్పుడు ఈక్వల్ చేయండి. ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు? ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపీజియం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. ఓకే, సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపీజియం దే హ్యావ్ గివెన్ యాజ్, వి గాట్ యాజ్ 216. ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి? లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ కదా. సో I'll write 216 is equals to 3x into 2x. Length is 3x, breadth is 2x. 2 3s are 6. X into x, x square. So దీన్ని నేను ఎలా రాస్తాను? 6x square equals to 216. Then 6 other side. So x square 216 by 6. 6 ఇక్కడ మల్టిప్లై అవుతుంది, అక్కడ పంపిస్తే డివైడ్ అవుతుంది. 6 1s are 6 3s are 18 and the remainder is 3. 6 6 are 36. So we got x square value as 36. x square is equals to 36. ని ఎలా రాయొచ్చు? 6 square గా రాయొచ్చు కదా. ఎందుకు? 6 6 are 36 కాబట్టి 6 అనేది 2 times మల్టిప్లై అవుతుంది. సో 6 square, 2 2 will get cancelled, exponents will get cancelled. X is equals to 6 we got. So we got the x value. So now substitute in this, you will get length and breadth. So L is equals to 3x అంటే 3 into 6, that is 18 centimeters, and breadth is 2x, 2 into 6, that is 12 centimeters. Now substitute in the perimeter value formula. P is equals to 2 into L plus B, that is 18 plus 12. 2 into 18 plus 12 is how much? 18 plus 2 is 20. 20 plus 10 is 30. So 2 times 30 is
60 సెంటీమీటర్స్, పెరిమీటర్ కాబట్టి సెంటీమీటర్సే ఉంటుంది. అదే ఏరియాకి స్క్వేర్ రూట్స్, యూనిట్స్ విల్ బి స్క్వేర్ రూట్, పెరిమీటర్ మాత్రం ఓన్లీ యూనిట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, స్క్వేర్స్ ఉండవు. ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ 3. నెక్స్ట్, if a equals to minus 2x square plus 12x, b equals to 11 minus 8x plus 3x square, c equals to 17 minus 4x square, d equals to x square minus x minus 3. Then what is the sum of coefficients of x square and x in a plus b plus c minus d? ఇక్కడ a ఇచ్చారు, b ఇచ్చారు, c, ఆ మూడింటిని యాడ్ చేసి dతో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. వచ్చిన సమ్ములో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ అండ్ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ వాటి యొక్క సమ్ము కనుక్కోవాలి. కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకోండి. కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? -2 అవుతుంది. దీని ముందున్న న్యూమరల్నే మనం కోఫిషియంట్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ విల్ యాడ్ ఏ. ఫస్ట్ ఏ విల్ బి రిటన్ యాజ్ 2x square plus 12x. b can be written, I'm just rearranging the terms. 3x square ఉంది కదా, ఫస్ట్ రాసేస్తాను, ప్లస్ 3x square, నెక్స్ట్ ఎక్స్ టర్మ్ రాస్తాను. సో -8x and plus 11. Next c can be written as -4x square plus 17. సో నేను జస్ట్ ఇంటర్చేంజింగ్ చేస్తున్నాను పొజిషన్స్. ఇక్కడ 4x స్క్వేర్కి నెగిటివ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి -4x స్క్వేర్ అని రాయాలి. 17 అనేది పాజిటివ్ కాబట్టి +17 రాయాలి. సో నెక్స్ట్ d యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళు x square minus x minus 3. సో నౌ యాడ్ a ప్లస్ b ప్లస్ c. యాడ్ a ప్లస్ b ప్లస్ c. ఎంత వస్తుంది చూడండి, -2x square plus 12x, 3x square minus 8x plus 11 and -4x square. ఇక్కడ ఎక్స్ టర్మ్ లేదు, సిలో ఎక్స్ టర్మ్ లేదు, సో ఇక్కడ మీరు 0 కూడా రాసేసుకోవచ్చు. 0 ప్లస్ 17, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ లేదు కదా ఏ టర్మ్లో, సో దాన్ని అక్కడ 0 రాసేసుకోండి. సో ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి, -2x square plus 3x square. మైనస్ ప్లస్ ఆల్వేస్ షుడ్ సబ్ట్రాక్ట్. చెప్పండి, 3 నుంచి 2 తీసేస్తే ఒకటే మిగులుతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ మిగులుతుంది. ఓకేనా? ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేరా మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేరా? ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఎందుకంటే బిగ్ నెంబర్కి, ఈ రెండిట్లలో బిగ్ నెంబర్ ఏంటి? +3 కాబట్టి. ఓకే, ఎక్స్ స్క్వేర్ మిగులుతుంది. ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ని -4x స్క్వేర్తో చేస్తే ఏమవుతుంది? ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని -4x స్క్వేర్తో సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ప్లస్ మైనస్ కాబట్టి సబ్ట్రాక్షన్. 4 నుంచి 1x స్క్వేర్ తీసేస్తే 3x స్క్వేర్ మిగులుతుంది. సో బిగ్ నెంబర్కి నెగిటివ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ 12x మైనస్ 8x, దట్ ఈస్ ప్లస్ మైనస్ ఉంటే సబ్ట్రాక్షన్, సైన్ మాత్రం బిగ్ నెంబర్ సైన్ పెట్టాలి. 12కి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ పెట్టండి. 12 నుంచి 8 తీసేస్తే ఎంత? 4x వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ 11 ప్లస్ 17 హౌ మచ్? 28. ఓకేనా? ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ డిలో సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి మైనస్ డి. యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లం చేయడం ఈజీ, కాకపోతే మిస్టేక్స్ ఎక్కడ అవుతుంటాయి అంటే మనం ప్లస్ మైనస్ దగ్గర పోతుంది. నెక్స్ట్ మైనస్ డి కదా, అంటే నేను సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 3. యాడ్ చేసేటప్పుడు పెద్ద తేడా రాదు కాబట్టి సబ్ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు మాత్రం సైన్లు చేంజ్ అవుతాయి. ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్త మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ కాస్త ప్లస్ అవుతుంది, మైనస్ కాస్త ప్లస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు -x స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 లాగానే కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో -3x స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హౌ మచ్? మైనస్ మైనస్ యాడ్, సైన్ మాత్రం మైనస్ పెట్టాలి. 3x స్క్వేర్ని ఎక్స్ స్క్వేర్ యాడ్ చేస్తే ఎంత? 4x స్క్వేర్. ప్లస్ 4x ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ప్లస్ 5x. ప్లస్ ప్లస్ అడిషన్ 28 ప్లస్ 3 ఎంత? 31. గుర్తుపెట్టుకొని మనం అడిషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి న్యూమరల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, కోఎఫిషియంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది యాడ్ చేసినా సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా. అదే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే పవర్లో చేంజ్ వస్తుంది, ఎక్స్పోనెంట్స్లో చేంజ్ వస్తుంది. సో నౌ వీ గాట్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి మైనస్ డి వచ్చింది కదా, -4x స్క్వేర్ ప్లస్ 5x ప్లస్ 31. ఇందులో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎంత? -4. నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్
ఎక్స్ ఈజ్ హౌ మచ్ పాజిటివ్ 5. దీని యొక్క సమ్ ఏమవుతుంది, రెండింటిని యాడ్ చేసినామంటే సైన్లు చేంజ్ అవ్వవు. సో -4 + 5 అంటే ప్లస్ మైనస్ ఉంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి, సింబల్ మాత్రం హైయెస్ట్ నెంబర్ది పెట్టాలి. సో 5 నుంచి 4 తీసేస్తే 1 +1 వస్తుంది. చూడండి వాళ్ళ ఆప్షన్లో -1 కూడా ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్, ఓన్లీ +1 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్, దట్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3. If a 8-digit number 9471x9y2 is divisible by 72, then which of the following statement is not true అంటున్నాడు. వాళ్ళు మనకు ఒక 8-digit నెంబర్ ఇచ్చారు. We have to check whether it is divisible by 72. సో డివిజిబిలిటీ రూల్ బై 72 ఏంటి, ఏం లేదు, మనం 72ని టేబుల్లో పోతుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి అంటే 8 and 9 చెక్ చేయాలి. 8 ఈ ఇచ్చిన నెంబర్ 8తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి, 9తో కూడా డివిజిబుల్ అవ్వాలి. అప్పుడు మనం ఏమని చెప్పొచ్చు, 72తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఎలా కనుక్కోవాలి ఎక్స్ అండ్ వైలు? సో ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, ఆప్షన్ చెకింగ్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకోండి, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 తీసుకోండి, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 తీసుకోండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 9471 8952. ఇక్కడ చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు 8కి డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటి అంటే లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ అనేవి 8 టేబుల్లో వస్తుందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. సో డివిజన్ చేస్తే లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ 8 1s are 8, 8 2s are 16 కదా. సో 8 1s are 8, దట్ ఈస్ 15 - 8 is 7, 2 దించితే 8 9s are 72. సో ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 8 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 9తో చెక్ చేద్దాం. 9 డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై వాట్, ఇట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 9. చూడండి, 9 + 4 + 7 + 1 + 8 + 9 + 5 + 2. సో ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి, 9 + 4 is 13, 13 + 7 is 20, 21 + 9 is 30, 32 ప్లస్ x ప్లస్ y అని రాసుకోండి. చూడండి, 32 ప్లస్ x అంటే ఏం తీసుకున్నాం 8, y అంటే 5. సో యాడ్ చేయండి 45 వస్తుంది. ఈజ్ 45 డివిజిబుల్ బై 9? ఎస్. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అంటున్నాడు. ఇది ట్రూ కదా, కాబట్టి ఇది కాదు, ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ కాదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ చెక్ చేయండి. సెకండ్ ఆప్షన్లో ఎక్స్ అనేది 4 కదా. సో ఎక్స్ అనేది 4, వై అనేది 9. లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ ఏమున్నాయి 9y2, మనకు లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ మాత్రమే కావాలి 8కి. సో అంటే 9y ప్లేస్లో 9 పెట్టండి, 992. సో 992 8 టేబుల్, 8 1s are 8, 8 2s are 16. నెక్స్ట్ 2 means 8 4s are 32. సో రిమైండర్ 0 మీన్స్ 8 టేబుల్ 8తో డివిజిబుల్ అవుతుంది లాస్ట్ 3 డిజిట్స్. దట్ మీన్స్ దిస్ 8 డిజిట్ నెంబర్ ఆల్సో డివిజిబుల్ బై 8. నెక్స్ట్ డివిజిబిలిటీ బై 9 ఏం చేయాలి, 32 ప్లస్ 8, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఎక్స్ వాల్యూ 4 కదా, 32 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై కదా. సో 4 ఎంత, ఎక్స్ ఎంత 4, వై ఎంత 9. యాడ్ చేయండి, 32 ప్లస్ 4 ఈజ్ 36, 36 ప్లస్ 9 ఈజ్ 45. సో again it is divisible by 9. Next check the option 3. ఆప్షన్ 3లో x వాల్యూ ఎంత 9y2 అంటే y వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 5 ఇచ్చాడుగా. సో 952 పెట్టండి. సో 952, 8 1s are 8, 8 1s are 8, that is 7, 8 9s are 72. it is divisible by 8. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో కూడా 5 ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ చెక్ చేయండి, ఇది 32 ప్లస్ y వాల్యూ ఎంత, ఇక్కడ x వాల్యూ 9, y వాల్యూ 5. సో 32 ప్లస్ 9 ఈజ్ 41, 41 ప్లస్ 6 ఈజ్ హౌ మచ్ 46. ఈజ్ 46 డివిజిబుల్ బై 9? నో. ఇది 8తో డివిజిబుల్ అవుతుంది, బట్ 9తో డివిజిబుల్ అవ్వట్లేదు కదా. రెండింటితో డివిజిబుల్ అవుతేనే 72తో డివిజిబుల్ అవుతాయి.
ఓకేనా. ఏదైనా ఒక టేబుల్తో డివిజిబుల్ అవ్వట్లేదు అంటే, ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్టర్తో డివిజిబుల్ అవ్వలేదు అంటే ఈ నెంబర్ is not divisible, this the 8 digit number is not divisible by 72. So in that case, which of the following statement is not true ante option 3 is the correct. ఎందుకంటే ఇచ్చిన నెంబర్ అనేది 8తో డివిజిబుల్ అవుతుంది బట్ 9తో డివిజిబుల్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 72. నెక్స్ట్, a box opened at the top is made of wood of thickness 3 centimeters. Its external length, breadth, height are respectively 1.48 meters, 1.16 meters, 83 centimeters. Base is length into breadth. What will be the cost of painting its inner surface at 150 per meter square? సో మనకి బాక్స్ అనేది ఏ షేప్లో ఉంది, క్యూబాయిడ్ షేప్లో ఉంది. ఓకేనా. క్యూబాయిడ్కి లెంత్, బ్రెడ్త్, హైట్ ఉంటుంది కదా. సో ఇది క్యూబాయిడ్, ఇందులో ఇది లెంత్. ఓకేనా. ఇది బ్రెడ్త్, ఇది హైట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ 3D డైమెన్షనల్ షేప్. ఇందులో లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ఇట్స్ ఎక్స్టర్నల్ లెంత్ అన్నాడు. లోపల థిక్నెస్ ఉంది, సమ్ థిక్నెస్ అనేది ఉంది దీంట్లో. బాక్స్కి థిక్నెస్ ఉంటుంది కదా, థిక్నెస్ అంటే లైక్ మందంగా ఉండడం అనమాట. ఈ థిక్నెస్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు, 3 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. ఇది థిక్నెస్, బాక్స్కి సమ్ థిక్నెస్ ఉంది. ఆ థిక్నెస్ విడ్త్ ఎంత అంటే 3 సెంటీమీటర్స్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ విల్ బి ద కాస్ట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ ఇట్స్ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ అంటున్నాడు. ఇన్నర్ సర్ఫేస్ అంటున్నాడు, నాట్ అవుటర్ సర్ఫేస్. కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ ఏమో ఎక్స్టర్నల్గా ఉన్నాయి, ఎక్స్టర్నల్ మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చాడు. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇంటర్నల్ మెజర్మెంట్స్ కావాలి. సో అది కనుక్కోవడానికి ఏం చేయాలో చూడండి. హైట్ ఈజ్ 83 సెంటీమీటర్స్. సో ఇప్పుడు ఉన్న వాటిని మొత్తం సెంటీమీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, సో ఏమవుతుంది, 1 సెంటీమీటర్ 1 మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్, 1 మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, సో 100తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి, 1.48. 148ని 100తో మల్టిప్లై చేస్తే 148, 100 వస్తుంది. పాయింట్ తర్వాత 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పెడితే 2 జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 148 సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది. 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కదా డెసిమల్ పాయింట్ దగ్గర, 100తో మల్టిప్లై అవుతే పాయింట్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో 116 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూడండి, 100తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉందా, లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు సెంటీమీటర్లోనే ఇచ్చారు. ఓకే, సో నా లెంత్ ఈస్ 148 సెంటీమీటర్స్, బ్రెడ్త్ ఈస్ 116 సెంటీమీటర్స్, హైట్ ఈస్ 83 సెంటీమీటర్స్. సో ఎందుకు మనం సెంటీమీటర్లో కన్వర్ట్ చేసాము అంటే, మనము ఇప్పుడు ఇన్నర్ మెజర్మెంట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనకు థిక్నెస్ ఇచ్చారు కదా, ఆ థిక్నెస్ అనేది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు ఇన్నర్ సర్ఫేస్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ వస్తాయి. చూడండి ఇక్కడ లెంత్ ఇన్నర్ బాక్స్ మెజర్మెంట్స్. సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సో లెంత్లో నుంచి 2 పార్ట్స్, థిక్నెస్ అనేది అన్నాడు కదా, ఇది కదా థిక్నెస్ ఉంటుంది కదా, సమ్ థిక్నెస్ ఇలా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అనుకుందాం, ఇలా తీసుకోండి. సో ఇది లెంత్ కదా, సో లెంత్ అంటే ఇన్నర్ మెజర్మెంట్స్ అంటే ఇది కదా నాకు కావాల్సింది, L1. ఇది కావాలి అంటే నాకు ఈ 2 పార్ట్స్ తీసేసేయాలి, ఇది అంతేనా. ఇది తీసేస్తే నాకు ఇన్నర్ లెంత్ వస్తుంది, ఇన్నర్ సర్ఫేస్ లెంత్ వస్తుంది. అంటే ఇది ఎంత ఉంది, 3 సెంటీమీటర్స్ ఉంది కదా, 3 సెంటీమీటర్స్ ఉంది కదా, అంటే 2 టైమ్స్ ఆఫ్ 3 సెంటీమీటర్స్ నేను సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, అప్పుడు నాకు ఇన్నర్ లెంత్ వస్తుంది. సో ఇది L1 అని తీసుకుంటాను. సో 148 మైనస్ 2 టైమ్స్, సో టోటల్ 3 సెంటీమీటర్స్ని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 3 + 3 ఎంత, 6 అవుతుంది. సో 148 మైనస్ 6 ఎంత వస్తుంది, 142 సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సేమ్ విత్ బ్రెడ్త్. సో B1 కూడా 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. చూడండి B1 అంటే ఎంత, B ఎంత ఉంది, 116 ఉంది. 116 నుంచి 6 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, 110 సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది.
నెక్స్ట్ హైట్ చూసుకోండి. హైట్కి ఇది మాత్రమే కదా నాకు కావాల్సింది, హైట్కి ఓన్లీ ఈ పార్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. 2 టైమ్స్ ఆఫ్ 3 అవసరం లేదు. ఓన్లీ వన్ పార్ట్ థిక్నెస్ మాత్రమే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే టాప్ లేదు కదా, టాప్ అనేది ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయలేదు, బాక్స్ అనేది ఓపెన్డ్ ఉంది. టాప్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే మనం హైట్ని కూడా మనం 2 థిక్నెసెస్లో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తుండే. కానీ ఇక్కడ టాప్ అనేది ఇంక్లూడ్ లేదు కాబట్టి హైట్ నుంచి మనం ఓన్లీ 3 మాత్రమే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, నాట్ 6. సో 83 - 3 ఈజ్ హౌ మచ్? 80 సెంటీమీటర్స్. సో ఇప్పుడు మనకు ఇన్నర్ బాక్స్ మెజర్మెంట్స్ వచ్చాయి కదా. సో ఇప్పుడు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? కవర్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలా, లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అదే లైక్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలా? అఫ్ కోర్స్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా మాత్రమే కనుక్కోవాలి. ఎందుకు అంటే లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే టాప్ అండ్ బాటమ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఓన్లీ 4 వాల్స్ మాత్రమే ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఫేసెస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ ఒక టాప్ అనేది మిస్ చేశాడు, బాటమ్ మాత్రమే ఇంక్లూడ్ అయింది, టాప్ లేదు కదా. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా? 2 × LB + BH × HL కదా. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 2LB + 2BH + 2HL కదా. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఒక్కటే బేస్ ఉంది, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ మాత్రమే ఉంది. బేస్ అనేది లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్, టాప్ లేదు. ఒక టాప్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇన్నర్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే ఒక్కటే ఎల్బి మనం యాడ్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే టాప్ లేదు కాబట్టి, ఓన్లీ బేస్ మాత్రమే ఇంక్లూడ్ అయింది, టాప్ అనేది లేదు. బాక్స్ ఈజ్ ఓపెన్ ఎట్ ద టాప్ కాబట్టి. సో L × B, L ఈజ్ హౌ మచ్? 142. B ఈజ్ హౌ మచ్? 110 ప్లస్ 2 × B ఈజ్ హౌ మచ్? 110 into H is how much? 80 plus 2 into H is how much? 80 into L is how much? 142. Now do the calculations here. సో ఇప్పుడు ఇవన్నిటిని మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మనం. సో ఈ రెండిట్లలో మనం 80ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. 142 × 110 ఈజ్ హౌ మచ్? 142 × 11 చేయండి. 11 2s are 22, 11 4s are 44, 44 plus 2 is 46, 11 1s are 11, 11 plus 4 is 15. So 15620 రాయండి, అది 15620 ప్లస్ 80ని కామన్ తీయండి, 2 × 80ని కామన్ తీసేసేయండి. మిగిలిన ఏంటి? 110 ప్లస్ 142 ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈ రెండు కామన్ తీసా, మిగిలినవి యాడ్ చేసేయాలి. సో 15620 ప్లస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ 80 ఈజ్ 160. 110 ప్లస్ 142 ఎంత? 2. 1 plus 4 is 5, 1 plus 1 is 2. సో 15620 ప్లస్ 160 × 252 ఎంత? 252 16, 16 2s are 32, 16 5s are 80, 83, 16 2s are 32, 32 plus 8 is 40. 40320 రెండింటిని యాడ్ చేయండి. 15620 04955. సో 55940 ఏంటిది? సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సో నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఎందులో ఉంది? ఇచ్చిన క్వశ్చన్ షుడ్ బి మీటర్ స్క్వేర్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఉన్న సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ని మీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి చూడండి. 55940ని మనం మీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? 1 మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 సెంటీమీటర్స్ కదా. 1 మీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మెనీ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్స్? 100ని 100తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఎంత వస్తుంది? 10,000 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం స్మాలర్ యూనిట్ని బిగ్గర్ యూనిట్లో కన్వర్ట్ చేసినాం కాబట్టి డివిజన్ చేయాలి. 55940 డివైడెడ్ బై 10,000. 0 విల్ గెట్ క్యాన్సల్. డినామినేటర్లో 3 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి పాయింట్ తర్వాత 3 digits పెట్టుకోవాలి. సో న్యూమరేటర్లో ఉన్న డిజిట్స్ని ఫిల్అప్ చేయండి. 4 9 5
5. సో 5.594 మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చింది. కనుక అడుగుతున్నది ఏంటి, మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నది వాట్ విల్ బి ద కాస్ట్ అంటున్నాడు. పెయింటింగ్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ 150 రూపీస్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటున్నాడు. 150 రూపీస్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే 1 మీటర్ స్క్వేర్కి 150 రూపీస్ అవుతే ఓకేనా. సో 5.594 మీటర్ స్క్వేర్కి ఎన్ని రూపీస్ అవుతాయి అంటే మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. సో 5.594 ఇంటూ 150 హౌ మచ్, చేయండి మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. 5.594 ఇంటూ 15 పాయింట్ తీసేసి మల్టిప్లై. ఎప్పుడైనా డెసిమల్ నెంబర్ని మల్టిప్లై చేయాలంటే పాయింట్స్ తీసేసి మల్టిప్లై చేయాలి, వచ్చిన ఆన్సర్కి పాయింట్స్ పెట్టాలి. చూడండి 15 4s are is how much 60, 15 9s are 135, 135 plus 6 is 141 and 15 5s are 75, 75 plus 14 is 85, 89 and 15 5s are 75, 75 plus 8 is 83. సో 83910 150 కదా. సో ఒక 0 పెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ ఏమన్నాడు పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి, 3 డిజిట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ చేయండి 1 2 3. సో 839.100 దట్ మీన్స్ రూపీస్ 839.10. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ 2. Thank you for watching this video. For more videos, subscribe to Abhisha Ganita Shala.